వెల్కమ్ టు పెనుగొండ టైమ్స్ న్యూస్ కు స్వాగతం సుస్వాగతం. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రొద్ద మండల కేంద్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ప్రారంభించిన రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవితమ్మ. ఈ కార్యక్రమానికి సవితమ్మతో పాటు ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ జీవి ఆంజనేయులు, నియోజకవర్గ పరిశీలకులు నరసింహారావు, మార్క్ ఫెడ్ చైర్మన్ బంగారాజు పాల్గొన్నారు. అనంతరం రొద్ద మండల కూటమి నాయకులతో సమీక్షించి ఈ నెల 10వ తేదీన సూపర్ హిట్ కార్యక్రమానికి అనంతపురంకు విచ్చేయనున్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి బహిరంగ సభకు పెద్ద ఎత్తున నాయకులు కార్యకర్తలు తరలి రావాలని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల కూటమి నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनम् अपवित्र पवित्रो वा सर्वां वस्त्रं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वभाक्ष्यभान्तरशुचि पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षम् आचमनम् ओं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा ओं गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः विक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः ब्रह्मणाय नमः रुद्राय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अदुक्षाय नमः नारसिंहाय नमः वच्चुदाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः ओं श्री भीमति वीरलिंगेश्वर स्वामिदेवताभ्यो नमः अयं मुहूर्तो सुमुहूर्तस्थं महाउपात्त समस्तृतक्षेत्रद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ श्री भीरलिंगेश्वर स्वामी देवता मुद्दिष्टे शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्राह्मणे तृतीय परवार्थ श्वेतवरः कल्पे वैवस्वतं मन्त्रे कलिगे प्रथम पादकं भूतकृते पद्मवर्षवन्दकन्या मेराः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य श्रीव्यावहारिक चन्द्रकेन श्री वर्तमानकालस्य मध्ये काले श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शुभवासरे सौम्यवासरे सोमवासरे नूतन कार्यालय शुभमुहूर्त मुहूर्तस्थ ओं भूर्भुवः स्वाहा तस्मिन् पर्वणं ग्रापयामि दीपं दर्शयामि दीपं नमस्कारं समर्पयामि नारिकेलनैवेद्यं समर्पयामि ओं श्री भीमलिंगेश्वर स्वामिदेवताभ्यो नमः नारिकेलनैवेद्यं समर्पयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं ह्यायाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं ब्राह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानी समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ओं श्री भीमलिंगेश्वर स्वामिदेवताभ्यो नमः नारिकेलनैवेद्यं समर्पयामि ओं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः दातापुरास्तात् मुदाजर चक्र प्रविद्वाः शतीश शतवस्त्रः तमेवां विद्वान्नमृतः भवते नान्यपन्थाय नाय विद्यते ओं योपं पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति च एवं वेदा योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति अपामाग्नेनायतनं वेद आयतनवान् अपामै मध्यप्राणलिंगवे सत्यशिवलिंगवे यदुनवद कमलदेवी हेरि भंगलिंगवे मध्यप्राणलिंगवे सत्यशिवलिंगवे ओं श्रीलिंगेश्वर स्वामिदेवताभ्यो समर्पयामि इष्टदेवताभ्यो नमः सर्वाभ्यो नमः निर्विघ्नमस्तु ओं चिरंजीवी गारू అన్న దేవి అంజన్ సార్ గారికి సన్మాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన బంగపత్తన గారికి చెన్నకేశ్వర గారు
మాజీ ఎంపీడీసీ చెన్నకేశ్వర గారు రానా బంగారాజన్ గారికి మాజీ ఎంపీడీ చెన్నకేశ్వర గారు సన్మాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మార్కెట్ చైర్మన్ బంగారాజన్ గారికి మన మాజీ ఎంపీడీసీ చెన్నకేశ్వర గారు శాలతో చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మన ఎన్నికల పరిశీలన నరసింహరావు గారికి జిల్లా తెలుగు ఉపాధ్యక్షులు హరీష్ గారు సన్మానం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా సిద్ధన్న గారు మండలం సర్పంచ్ సంఘం అధ్యక్షులు సిద్ధన్న గారు మార్కెట్ చైర్మన్ రామకృష్ణ పెద్ద గారికి సన్మానం జరుగుతుంది. దయచేసి చేయకుండా బయట అడుగుతూ కూర్చోండి, గాలి వస్తుంది. బాగా రోడ్డు అసలు ఇవ్వండి, కేంద్రంలో కూర్చోండి, కేంద్రంలో చూడండి, బయట లోపల రండి. ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి స్టేట్ నాయకులకు, గౌరవనీయులు మంత్రి గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, సోదరులారా 10వ తారీఖున 4 దినాల నుంచి మనం ఈ ప్రోగ్రాం ఎలా సక్సెస్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి డిస్కస్ ని వినపడలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా దాదాపుగా 10వ తారీఖున మన నియోజకవర్గానికి, మన మండలం నుంచి అత్యధికమైనటువంటి జనాభా తరలిపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ప్రతి గ్రామానికి కూడా ఎందుకు మీటింగ్ అనేదాన్ని పెద్దలు చెప్తారు. మనమైతే ప్రతి గ్రామం నుంచి కూడా ఒక బస్సును ఏర్పాటు చేయడం, ఆ బస్సులు ఖచ్చితంగా 50 మంది పడతారు. వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలు, మండల నాయకులు కానీ వివిధ గ్రామాలు, అలాగే మార్కెట్ చైర్మన్ బంగారాజు గారికి, జీవి ఆంజనేయులు గారికి, అట్లాగే మన అబ్జర్వర్ నరసింహారావు గారికి, అట్లాగే వేదిక నిర్వహించిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన మన తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా నా నమస్కారం. పెద్దలు, గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు సవితమ్మ గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేటువంటి ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ జీవి ఆంజనేయులు సార్ గారికి, అదేవిధంగా మార్కెట్ చైర్మన్ బంగారాజు గారికి, మన ఎలక్షన్ ముందు నుంచి మనకు సుపరిచితులైనటువంటి మన అబ్జర్వర్ నరసింహారావు గారికి, వేదిక మీద ప్రజలందరూ హాజరై కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మా తరపు నుంచి కూడా మా కార్యకర్తలు కూడా పాల్గొంటున్నారు. అందులో వచ్చి మేము కూడా ఇక్కడ సక్సెస్ చేస్తామని ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఎందుకంటే మన జీవి ఆంజనేయులు సార్ గారు మొత్తం శాసనసభనే శాసించి శాసనసభని కంట్రోల్ చేసే వ్యక్తి ఈ రోజు మన పార్టీ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశారంటే అది మనకి చాలా గర్వకారణం. అదేవిధంగా సూపర్ 6 పథకాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాం. ప్రజలు ఆనందంగా ఉన్నారు. ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని గురించి చర్చిస్తున్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ప్రజల్లోకి ధైర్యంగా వెళ్ళగల శక్తి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతి కార్యకర్తకు కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అయితే 5 ఏళ్ళు అధికారంలో లేమో, జనాలే పోతే మనం ఏమంటారో ఏమో మన పరిస్థితి మన ఉండే. కానీ ఇప్పుడు కాలరేసుకొని పోయి ప్రతి ఇంటికి పోయి మాట్లాడే శక్తి, సామర్థ్యాలు మనకి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారంటే అది మన మంచి ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. అది ఇప్పుడు మనం ఎవరిని పంగపోల్సిన అవసరం లే. మీ కార్యకర్తలు వాళ్ళకి ప్రతి ఇంటికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమానికి మేము ఈ సూపర్ 6 పథకం అనంతపూర్లో ఏర్పాటు చేశాం. తప్పకుండా మహిళలు, యువత అందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని చెప్పి ఇంటింటికి మనము సమాచారం ఇస్తే చాలు, బయలుదేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. తెలుగుదేశం సభ్యులకు, జనసేన సభ్యులకు,
అలాగే బీజేపీ సభ్యులకు, కూటమి సభ్యులందరికీ, పాత్రికేయ సోదరులకు ముందుగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఈరోజు రాష్ట్రం అంతా కూడా ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఈ సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ అనేది నియోజకవర్గాల వారీగా సభలు జరుపుకోవడం జరిగింది. అయితే రాష్ట్ర నాయకులు అలాగే మన ప్రీతమ నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, యువ నాయకులు లోకేష్ గారు, మిగతా మంత్రులందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా అనంతపురం జిల్లాలోకి వచ్చి ఇవాళ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడానికి కారణం ఏంటంటే 14 నుండి 19 వరకు ఇప్పుడు కన్నా ఎక్కువ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం. కానీ మనం విన్నది విన్నట్టే ఎక్కడదక్కడే విడిచిపెట్టాం. కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడం తక్కువైంది. కాబట్టి మనం చేసిన కార్యక్రమాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. సంవత్సరం 3 మాసాలు మన గవర్నమెంట్ వచ్చి 15 నెలలే కదా అయింది. ఈ 15 నెలల్లో 5 సంవత్సరాలు పూర్తయినా ఈ సూపర్ 6 అనేది అమలు చేయలేరన్నది ప్రతిపక్షాల వాదన. మనలో కూడా చాలా మందికి అనుమానాలు ఉండేవి. కానీ సంవత్సరాల కాలంలోనే మొత్తం మనం ఈరోజు ఇవ్వగలిగాం. ఎలా ఇవ్వగలిగాం? 10 లక్షల కోట్లు ఈరోజు అప్పులతో అప్పు చెప్పాడు. ఈ సభ అంటే గడిచినటువంటి 15 నెలలుగా మన ప్రభుత్వం చేసినటువంటి, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అయితేనేమి, ప్రజలకు ఇచ్చేటువంటి సంక్షేమ పథకాలు అయితేనేమి కొనియాడాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి రచ్చబండ మీద, ప్రతి ఇంట్లో చర్చ జరగాలి. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమం ఎప్పుడైతే మేము అనుకున్నామో గడిచినటువంటి వారం నుంచి ప్రతి ఒక్కరి నుంచి కూడా మంచి స్పందన వస్తా ఉంది. ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి కూడా మంచి స్పందన వస్తా ఉంది. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో మేము వస్తాము, మాకు ఎన్ని బస్సులు పెడతారు, మేము వస్తాము, మా కాంటాక్ట్ నంబర్ ఇవ్వండి అనేటువంటి మంచి స్పందన వినపడతా ఉంది. అంటే మంచి చేసే ప్రభుత్వం కోసం, అంటే మన ప్రభుత్వం చేసేటువంటి మంచి పనుల కోసం, మన ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అంటే 10వ తారీఖు జరగబోయే తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యుల పండుగ దినం ఆ రోజు. ఈ పండుగకి విరివిగా పాల్గొని ప్రతి గ్రామం నుంచి, ప్రతి మండలం నుంచి కూడా, ప్రతి మన పెనుగొండ టౌన్ నుంచి కూడా అందరూ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి పరిశీలకులుగా వచ్చినటువంటి అన్న చీఫ్ విప్ గారు ఆంజనేయులు అన్న గారు, మన ప్రభుత్వము ఆపోజిట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా వారు ఎంతో పోరాటం చేశారు. పల్నాడు జిల్లాలో పార్టీ కోసము, పార్టీ అధ్యక్షులుగా కూడా పార్టీని ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి, ఎంతో సౌమ్యుడు. అటువంటి ఆయన చేతుల మీదుగా ఇక్కడ ఈ రోజు మన ఆఫీసు ఓపెన్ చేయడం అనేది ఎంతో సౌకర్యంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అన్న అట్లా కనిపిస్తారు కానీ ఆయన ఎంతో సౌమ్యుడు. ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడే ఒక ఫోన్ వచ్చింది. అది మీరు మొన్న అందరు కూడా చట్టసభలో నాటకాలు జరిగిన పోటీల్లో జరిగినటువంటి యథార్థాన్ని మేము విన్నాం. ఈ రోజు సవితమ్మ, నేను కూడా అంటే ప్రతి ఫోన్ కి స్పందిస్తారు, ప్రతి వ్యక్తి సమస్యని తీరుస్తారు. అది కదా ప్రజానాయకుడు చేయవలసినటువంటి పని. అదే ఆంజనేయులన్న గారి గొప్పతనం. ఆయన మనకు పరిశీలకులుగా, కోఆర్డినేటర్ గా రావడం మన యొక్క అదృష్టము. ఆయన చీఫ్ విప్ గా ఉన్నారంటే హెడ్ మాస్టర్, అంటే మన యొక్క మన అసెంబ్లీకి హెడ్ మాస్టర్. ఆయన ఎంతో సౌమ్యంగా నడిపిస్తారు. అదేవిధంగా మార్కెట్ చైర్మన్ గారు వచ్చారు పరిశీలకులుగా, బంగారాజు గారు. ఆయన విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల నుంచి వచ్చారు. ఆయన కూడా పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి పార్టీతోనే ఉన్నారు. ఎంతో ధీరుడై ఆ ఏరియానంతా కూడా నడిపిస్తాడు ఆయన కూడా. అదేవిధంగా అంటే మన సవితమ్మ గురించి నేను చెప్పను, మీరు అందరికీ కూడా తెలుసు. నేను అనుకున్నాను ఆమె ఎమ్మెల్యే ముందు ఏదో కబుర్లు చెప్పింది, ఎమ్మెల్యే అయింది, మంత్రి అయింది, మీకు అందుబాటులో ఉంటుందా అని. కానీ ఆమె ఏ రోజు కూడా మంత్రి అని గాని, ఎమ్మెల్యే అని గాని నేనైతే చూడటమే లేదు. మీలో మమేకమై మీతోనే ఉంటూ అహర్నిశలు కష్టపడతా ఉంది. అటువంటి సవితమ్మ పిలిచినా పిలవకపోయినా సభకు మీరందరూ కూడా వచ్చి జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క రొద్దం గ్రామ నాయకులందరికీ కూడా, రొద్దం మండల నాయకులందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఈ అవకాశం
ఈరోజు సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మన మండలిలో రావడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి మన మినిస్టర్ సవితమ్మ గారికి, అట్లాగే మిత్రులు మార్కెట్ చైర్మన్ బంగారాజు గారికి, అట్లాగే మిత్రులు సీనియర్ నాయకులు నరసింహరావు గారికి, అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మండల పార్టీ అధ్యక్షులు సీనియర్ నాయకులకు, అలాగే బీజేపీ జనసేన నాయకులకు, ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన బీజేపీ కూటమి నాయకులు కార్యకర్తలకు అందరికీ పేరు పైన హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఈరోజు మీ అందరూ కలిసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కేరళలో చాలా ఉత్సాహం. చంద్రబాబు గారి ప్రోగ్రాం ఎప్పుడు జరుగుతుంది, 10వ తారీఖు ఎప్పుడు వస్తుంది, ఈరోజు ప్రజల్లో అందినటువంటి పథకాలకి అన్నదాత సుఖీభావ కావచ్చు, తల్లికి వందనం, పెన్షన్ 3,000 పెన్షన్ 4,000, దివ్యాంగులు 6,000 రెట్టింపు అవడం, గ్యాస్ పథకం 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితం. ఈ పథకాలన్నీ అందిన వాళ్ళందరూ కూడా చంద్రబాబు గారిని, పవన్ కళ్యాణ్ గారిని, నారా లోకేష్ గారిని అందరినీ కూడా ఒకసారి చూసి, అలాగే బీజేపీ అధ్యక్షులు కూడా వస్తారు, వాళ్ళందరినీ చూసి ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తాం మన ముఖ్యమంత్రి గారు. కానీ ప్రజలు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు, అన్ని చోట్ల ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. పెనుగొండ నియోజకవర్గంలో ఏ ఊరికి వెళ్ళినా కానీ చాలా ఉత్సాహంగా మేము వస్తాం అంటే ఇక్కడ బస్సులు జరిపోయినటువంటి పరిస్థితి. మనకి మీరు అడిగే బస్సులేమో 400 పైన బస్సులు కావాలి, అక్కడ ఆర్టీసీ బస్సులు పక్క జిల్లా నుండి తెప్పించినా సరిపోవట్లేదు. ఆ విధంగా ఉంది పరిస్థితి. అయితే ఈరోజు సవితమ్మ గారి ప్రేమ, అభిమానం, కార్యకర్తలతో మమేకం అవడం చూస్తూ ఉంటే మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక అంకిత భావంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ బాధ్యత చెప్పారో ఆ బాధ్యత ఒక అంకిత భావంతో చేస్తూ నా ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలా, మా రాయలసీమను అభివృద్ధి చేయాలా, మా పెనుగొండ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఒక లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నారు. రాష్ట్రంలో వారి శాఖకు సంబంధించినటువంటి హాస్టల్స్ ని, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ని చక్కగా బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దుతూ ఉన్నారు. అట్లాగే గతంలో బిల్లులు రావాల్సింది ఇంకా రాలేదు, వాటి గురించి ఏంటని చెప్పేసి మంత్రి గారిని అడగడం, ముఖ్యమంత్రి గారిని దృష్టి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. సవితమ్మ గారు తప్పనిసరిగా పెండింగ్ అనే బిల్స్ వస్తాయి. అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దాని మీద ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ఈ సూపర్ 6 పథకాలని మనం ప్రజల్లో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. 2014-19లో కూడా మనం బ్రహ్మాండంగా చరిత్రలో 50 సంవత్సరాల చరిత్రలో, గత 60 సంవత్సరాల చరిత్రలో ఎప్పుడు జరిగిన అభివృద్ధి 2014-19లో జరిగింది. ప్రతి ఊళ్ళో సిమెంట్ రోడ్లు వేసాం, మరుగుదొడ్లు ఇచ్చాం, ఇట్లా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశాం. ఎప్పుడు జరగనంత అభివృద్ధి చేసాం. 200 పెన్షన్ 2,000 చేశాం. అయినా అవి మన ప్రజల్లో సరిగ్గా తీసుకెళ్ళకపోవడం వల్ల, మన ప్రజల్లో చెప్పుకోపోవడం వల్ల ఒక్క అవకాశం నేను అది చేస్తా, ఇది పొడుస్తా అని అధికారంలోకి వచ్చిన వాళ్ళేమో ప్రజల్ని నట్టేట ముందు వెళ్ళిపోయారు. ఈరోజు 10 లక్షల కోట్ల అప్పులు, రాయలసీమని అన్యాయం చేశారు, రాష్ట్ర రైతుల్ని గొంతుకొస్తారు గత ప్రభుత్వం. మైక్రో న్యూట్రియెంట్లు ఎత్తేసారు, గాంధీ విస్కీలు నాసిరకం అమ్ముకొని కోట్లు సంపాదించారు, 1000 కోట్లు సంపాదించారు. గాంధీ విస్కీలు అన్నం పెట్టుకొని 35 లక్షల మంది హాస్పిటల్ పాలయ్యారు, 32,000 మంది చనిపోయారు ఈ రాష్ట్రంలో గాంధీ విస్కీలు తాగి. జగన్ పాలనలో నాసిరకం గాంధీ విస్కీలు తాగి. ఎవరిదండి ఈ పాపం? ఎంత దుర్మార్గం అండి! డబ్బు సంపాదన కోసం మనుషులు ప్రాణాలు బలిస్తారా? ఇలాంటి దుర్మార్గ పాలన ఒక్క అవకాశం అంటే దుర్మార్గ పాలన ఎలా ఉంటుందో చూశారు ప్రజలు. రాయలసీమకు తీరం ద్రోహం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి. చంద్రబాబు గారు ప్రాజెక్టు కోసం రాష్ట్రంలో 65,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. అన్న ఇంటి రామారావు గారు ఆశయం
రాయలసీమకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని. మన అదృష్టం, రెండవ అదృష్టం, ఈరోజు సీనియర్ నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి డైరెక్ట్ గా ఏ విషయమైనా డైరెక్ట్ గా సార్ ఇలా కాదు ఇలా అని చెప్పగలిగిన వ్యక్తి, అసెంబ్లీ అంతా మమ్మల్ని అందరినీ టైం టు టైం మీరేం మాట్లాడాలి, ఏ టైంలో ఏం మాట్లాడాలని చెప్పే చీఫ్ విప్, శాసన సభ్యులు, మరి పెద్దలు జి అంజనీల గారికి, అదేవిధంగా మన నియోజకవర్గ పరిశీలకులు నరసింహారావు రాయల్, మనము గతంలో మన ఎన్నికలన్నీ దగ్గరుండి మన విజయానికి తోడ్పడిన మన పరిశీలకులు గారికి, అదేవిధంగా మార్కెట్ ఫెడ్ చైర్మన్ బంగారాజన్న గారు సీనియర్ పార్టీ కార్యకర్తలు, అంటే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి అంచెలంచెలుగా రాజకీయాల్లో ఢిల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు వెళ్లి కూడా రాజకీయాలు చేయటం, మరి పార్టీకి కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు నేను సైతం అంటూ ముందున్నారు. ఇప్పుడు వారు మరి ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు, మండల కమిటీ, మరి మండల కన్వీనర్ నాయకులు, మరి అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసి ఇక్కడ వేచేసిన నా కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి మనకి ఏదైతే ఎన్నికల సమయంలో మనం మాట ఇచ్చామో ఆ మాట నిలబెట్టుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆ ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అనే విషయం మనందరికీ తెలుసు. గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెన్షన్ ఇవ్వడానికి 5 సంవత్సరాలు పట్టింది. 150 ఇదిగో అదిగో అని చెప్పుకుంటూ 250 పెంచుకుంటూ మన అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు పెన్షన్ మొదలుపెట్టింది మన ప్రభుత్వం, మన ఎన్టీఆర్ గారు. మరి ఎన్టీఆర్ గారు పెంచిన పెన్షన్ 200 ఉన్న పెన్షన్ ని 1000 రూపాయలు చేసింది మన చంద్రన్న, 1000 రూపాయలు ఉన్న పెన్షన్ ని 2000 చేసింది మన చంద్రన్న. మరి 2000 నుంచి 3000 చేసేకి ఆ రంగారెడ్డికి 5 ఏళ్ళు పట్టింది. మరి మనం ఎన్నికల సమయంలో చెప్పాం 3000 ఉన్న పెన్షన్ 4000 ఏప్రిల్ 1వ తారీఖు నుంచి అన్నా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇవ్వని విధంగా ఈ రోజు 4000 పెన్షన్ ఇస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్డీఏ కూటమి. అది కూడా ఆదివారం 1వ తారీఖు ఇస్తే ఇబ్బంది పడకూడదు పెన్షనర్లు అని చెప్పి ముందు రోజే పెన్షన్ ఇస్తున్నాం. 3000 ఉన్న వికలాంగుల పెన్షన్ 6000 చేశాం. 3000 పెన్షన్ చేసింది కూడా మన చంద్రనే, వికలాంగులను గుర్తుపెట్టింది గుర్తించింది కూడా మన చంద్రనే. 3000 చేశారు, మరి గాల్లోకే వదిలేశారు. వికలాంగులు కూడా గాలికి వదిలేస్తే మన చంద్రన్న మన 6000 చేశారు. 5000 ఉన్న దాన్ని 10000 చేశారు. 100% ఉన్న వారికి 5000 ఉన్నది 15000 చేశారు. తల్లికి వందనం అందజేశాం, అన్నదాత సుఖీభవ అందజేశాం. మరి అన్న క్యాంటీన్లు ఓపెన్ చేశాం, ఫ్రీ ఇసుక ఇచ్చాం, ఎక్సైజ్ పాలసీ ఇచ్చాం, మెగా డిఎస్సీ ఇచ్చాం. తరలిపోయిన పరిశ్రమలు మళ్ళీ ఈ రోజు మనం తీసుకొస్తున్నాం. మరి అగ్రికల్చర్ కి అంటే వ్యవసాయానికి పెద్దపీట వేసిన పార్టీ మన తెలుగుదేశం పార్టీ. అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు మనము ఆ రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వం అని చెప్తున్నాం. మరి ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు చేశాం. మరి గత 5 ఏళ్లుగా కట్టె మన్ను ఒక్క మూట సిమెంట్ కూడా సీసీ రోడ్లు వేయలేదు. ఈరోజు ఎన్ఆర్జీఎస్ ద్వారా మనం రోడ్లు వేసుకున్నాం, బ్రిడ్జిలు కట్టుకున్నాం. వృద్ధంలో ఎన్నో ఏళ్లుగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ ఈ రోజు మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. నందూరు కావచ్చు, దొరగట్టు పక్కలు కావచ్చు, మరి అదే విధంగా చిన్నపల్లి కావచ్చు, మరి అదే మన కందుకూరుపల్లి రోడ్డు కావచ్చు, ఇంకా 4 రోడ్డు దగ్గరలో చోళేమరి రోడ్డు కూడా మొదలు పెడుతున్నాం. అనేక రోడ్లు మొదలు పెట్టాం. ఆగిపోయిన ఎన్జేపీ స్కూల్ 18 కోట్లతో మళ్లీ పనులు మొదలు పెట్టాం. హాస్పిటల్స్ మొదలు పెట్టాం. అభివృద్ధి సబ్స్టేషన్, దొరగట్టలో సబ్స్టేషన్ ఒక్క మండలానికి చూసుకుంటానే మనం అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. మీరు ప్రజల్లోకి ధైర్యంగా ఈ రోజు మనం మామూలుగా అయితే ఎన్నికలు వస్తే తప్ప జనాల్లోకి వెళ్ళం. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజనరీ లీడర్, దూరదృష్టి పెట్టిన వ్యక్తి. మనం అన్ని పనులు చేశాం. సుపరిపాలన తొలడు అని ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామంలోనూ పార్టీ లీడరు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్లి మేము అందజేశాం అని చెప్పారు. ముఖ్యంగా స్త్రీల పక్షపాతి ప్రభుత్వం మన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఈరోజు శ్రీశక్తి బస్సు
నిజంగా చాలా మంచి ప్రోగ్రాం. ఈరోజు చదువుకునే పిల్లలు కావచ్చు, ఏదైనా టౌన్ పనికి పోయే వాళ్ళు కావచ్చు, మరి హాస్పిటల్ పోయవచ్చు కావచ్చు, గుళ్ళకు పోయవచ్చు వాళ్ళు కావచ్చు, బంధువులకి పోయే వాళ్ళు కావచ్చు, వాళ్లకు ఆర్థిక స్వతంత్రత అంటే ఛార్జీ లేకుండా వాళ్ళ గమ్యానికి వాళ్ళు చేరి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చే భరోసాని ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కల్పించారు. భద్రత కూడా ఆర్టీసీ బస్సులో వెళ్తాయి. కాబట్టి ఇన్ని మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఒక పక్క రాష్ట్రం పరుగులు పెడుతుంది. నరేంద్ర మోడీ గారి ఆశీర్వాదంతో, చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజనరీతో, డిప్యూటీ సీఎం గారి ఆధ్వర్యంలో మరి మన పెరుగుడ నియోజకవర్గం కూడా అదే విధంగా పరుగులు పెడుతున్న విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు. నాయుడు గారికి, డిప్యూటీ సీఎం గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పే అవకాశం మన ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాకు వచ్చింది. కాబట్టి ఈ రోజు తాగునీరు కావచ్చు, సాగునీరు కావచ్చు, కియా లాంటి ఇంటర్నేషనల్ పరిశ్రమలు కావచ్చు ఈ రోజు మన ప్రాంతానికి వచ్చాయి. కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూటమి తరఫున ఫస్ట్ టైం మనం స్టేట్ మీటింగ్ అనంతపురంలో ఈ నెల 10వ తారీఖు పెడుతున్నాం. మరి ఇక్కడ అందరూ మాకన్నా సీనియర్లే, నేనే జూనియర్ అన్నా, ఇక్కడ వాళ్ళంతా సీనియర్లు. ఇలాంటి ప్రోగ్రాం వీళ్ళు ఎన్నో చేశారు, నాకే ఫస్ట్ టైం మేము. కాబట్టి నేనేం పెద్దగా చెప్పే పనిలా, ముఖ్యంగా మహిళలు కూడా ఈ బస్సులో మహిళలు కూడా ఎక్కువ మంది రావడానికి ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నారు. మహిళలకు కూడా అవకాశం ఇవ్వండి. అదే విధంగా కూటమి నాయకులు, జనసేన, బీజేపీ ఏ గ్రామాల్లో ఉన్నవారు మీరు ఆ గ్రామ పంచాయతీలో లీడర్లు అందరూ కూటమి అంతా కూర్చొని మీరు ఆల్రెడీ బస్సులు రాశారు, మళ్ళీ రేపు ఎవరెవరు బస్సు ఎక్కుతున్నారో కూడా రాసి ఇవ్వాలి. ఈ రోజు పంచాయతీకి మాత్రము బస్సులు ఎన్ని కావాలి, 47 బస్సులు కావాలి. ఏ ఊరికి ఎన్ని, ఆ బస్సుకు 3 పేర్లు రాసిచ్చారు. రేపు ఆ లీడర్లు ఎవరెవరు బస్సు ఎక్కుతున్నారనే లిస్టు కూడా మన పార్టీ ఆఫీసుకి చేరాలి. కాబట్టి మీరు అది రెడీ చేసుకోవాలి. గ్రామాల్లో చర్చ జరగాలి. ప్రతి బస్సుకు 3 జెండాలు కట్టాలి. కూటమి 3 జెండాలు ఉండాలనే విషయాన్ని కూడా మీకు ఆదేశిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ పెద్దలందరూ ఉన్నారు, కూర్చోండి. మరి కన్వీనరు, సీనియర్ లీడర్లు, మండల కమిటీ లీడర్స్ ఉన్నారు. బంగారాజన్ గారు సీనియర్ లీడరు, రొద్దం మండలానికి బంగారాజన్ గారిని మరి పార్టీ ఆఫీసు స్పెషల్ గా అన్న ఇక్కడే ఉంది చూసుకోమని చెప్పి ఆదేశం. నేను మీకు చెప్పాను కదండి, అది కూడా అక్కడి నుంచి లేదు. కాబట్టి అన్న సీనియర్ సూచనలు సలహాలు తీసుకొని మనము ఖచ్చితంగా సక్సెస్ కావాలి. ఎందుకంటే అన్న రొద్ద మండలం అంటేనే తెలుగుదేశం. ఇక్కడ చాలా సీనియర్ లీడర్లు ఉన్నారు, మంచి కార్యకర్తలు ఉన్నారు. కాబట్టి చాలా సంతోషం. మరి ఈ రోజు నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసింది ఈ రోజే, 2 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అక్రమ అరెస్ట్ చేసింది ఈ రోజుకేంది. మనం 10వ తారీఖు మనం ఆ సభ ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బుద్ధి చెప్తున్నాం. నువ్వు అక్రమ ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధిలో పరుగులు పెడుతున్నారో చూసి నేర్చుకోవాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఆయనకి ఒక నిదర్శనం కూడా మనం తెలియజేస్తున్నాం. కాబట్టి నేను ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందరికీ బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా మీటింగ్ లో ఒక అర్ధగంట, ఎందుకంటే స్టేట్ మీటింగ్ కాబట్టి ఒక అర్ధగంట కానీ గంట కానీ మనం కూర్చోవాలి. ఎక్కడే కానీ లేచి వెళ్ళిపోవడం కానీ అలాంటివి ఏమీ చేయకుండా, అది మన పెనుగొండ ఒక పద్ధతికి క్రమశిక్షణకి మారిపోయారు. కాబట్టి మనం పూర్తి మీటింగ్ అయిపోయే వరకు, చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్పీచ్ అయిపోయే వరకు మనం సభలో కూర్చోవాలి. అదే విధంగా మరి ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరిన వారి ప్రతి ఒక్కరికి మరి మడకశిర నియోజకవర్గానికి, హిందూపూర్ నియోజకవర్గానికి, మన నియోజకవర్గానికి మనం భోజనం ఏర్పాటు చేశాం. మన కియా బంక్ దగ్గర రా కదిలిరా సభ మనం పెట్టాం కదా. చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన